الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب وعلى بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. करबला करबला तेरे दो बादशाह करबला करबला तेरे दो बादशाह. શાયર કહે છે કે એ કરબલાની અંદરમાં એવી ઉજ્જળ જમીન હતી પણ આજે એક જગ્યાએ તમને હરમે મૌલા અબ્બાસ દેખાશે તો બીજી જગ્યાએ હરમે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દેખાશે અને બે જે છે ભલે એક આકા છે અને એક એમના ભાઈ છે પણ તેમ છતાં અગર દૂરથી જોવા જઈએ તો આ બેની કરામત અને ફઝાઇલ એટલા છે કે આપણે થાકી જાય. શાયર કહે છે કે એવી કરામતવાળા છે કે મારી નજરમાં તો આ બેય બાદશાહ છે કરબલાના. करबला करबला तेरे दो बादशाह. साथ मળી બધા करबला करबला तेरे दो बादशाह. एक मोहम्मद
ایک زہرا کی دعا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ ایک جوانان جنت کا سردار ہے دوسرا باد خیبر علمدار ہے ایک جوانان جنت کا سردار ہے دوسرا باد خیبر علمدار ہے ایک خدائے صبر و رضا ایک قرآن وفا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ امم دوسرے کی نشانی ہے مشق و علم ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ امم دوسرے کی نشانی ہے مشق و علم آج تلک دیتی ہے صدائیں نہر الکما کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا ایک کا دریا پر قبضہ ایک دلوں کا شہنشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ اور محمد والا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد para mavitro بزرگوں بھائیوں بہنوں بچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ આજે મજલિસનું જે મને ઇન્ટ્રોડક્શન તમારી સામે પેશ કરવું છે એ વાતથી અને એ ફ્રાઝથી કે rien n'est acquis d'avance. કૂફાની ગલીઓમાંથી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એક દિવસ ઈશાની નમાઝ બાદ પોતાના સહાબી કુમૈલ ઇબ્ન ઝિયાદ સાથે જઈ રહ્યા છે.
જાતા જાતા પસાર થતા થતા એક ગલીમાં, એક કાર્તિયમાં, એક રૂયેલમાં પસાર થાય છે. અને પસાર થતા બંનેના કાનમાં રેસિટેશન du કુરાનની અવાજ આવે છે. કોઈ માણસ છે કે જે કુરાનની તિલાવત કરી રહ્યું છે, બહેતરીન મેયર રેસિટેશન, મેયર અંદાજમાં. જ્યારે આ સાંભળે છે, જનાબે કોમેલ ઇબ્ન ઝિયાદ ઊભા રહે છે અને દિલમાં એમ થાય છે કે માશાઅલ્લાહ, આનો રાગ તો જો, આનો અવાજ તો જો, આનો ફાસોન de récitation તો જો, આ ખરેખર કોઈ ખુદાનો વલી લાગે છે. આ એના દિલમાં વિચાર આવે છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ થોડાક પગલા આગળ હતા, ઊભા રહ્યા, પાછળ વળ્યા અને કહે છે, કોમેલ attention. કાંઈ બોલ્યા નથી કોમેલ, વિચાર કરે છે કે કેવો મજાનો સારો માણસ છે, કેવો વલીએ ખુદા છે, કેવું સારું કુરાન પડે છે. અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે, કોમેલ attention, ne sois pas impressionné par ce que tu es en train d'entendre. Cette personne fait partie des gens de l'enfer. Oh, c'est incroyable, non? આપણે કુરાન પડે છે વર્ષમાં એક ફેરે, peut-être એ તોફીક મળી તો, નકર તો અહીંયા ઇફતાર બાદ નીચે બેઠા હોય, આપણે જુ પીતા હોય ને પાન ખાતા હોય, je sais pas pour moi je fais comme ça. નથી તોફીક મળતી. આ તો મારા કરતા સારું કહેવાય ને, ઈશાની નમાઝ બાદ હજી કુરાન પડે છે. અને ઓલાને એમ થયું કે માશાઅલ્લાહ, પછી કોમેલ હજી નહોતો પડતો, એ પોતે તો ઘરે જઈને પડવાના હશે, તો એને એમ થયું કે માશાઅલ્લાહ, કેવો સારો રેસિટાટર છે, કેવું સારું કુરાન પડે છે. ઇમામ અલી શું કહે છે, આ તું ભોરવાઈ ના જા, આ ઈ કે જહન્નમમાંથી એક માણસ આ છે. હા, પણ કઈ હિંમત નથી થતી. ના pas le courage de demander pourquoi. ચાલો, દિવસ પસાર થઈ ગયા, જંગે નહેરવાન આવી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના સામે અમુક એવા રિબેલ હતા, અમુક એવા ખવારીજ લોકો હતા કે જે ઇમામના સામે ઊભા રહ્યા. ઇમામે એ લોકોને જહન્નમ વાસિલ કર્યા. અને જ્યારે champ de bataille ની અંદરમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ઊભા હતા ને, તો એકાએક કોમેલને બોલાવ્યા, કોમેલ આવતો, viens par ici. એક માણસ જે મરેલો હતો parmi le camp ennemi, આવો. તને ખબર છે આ કોણ છે? આ માણસ અહીંયા પડ્યો છે, મને નથી ખબર. બોલ, આના ઓલો રેસિટાteur de Coran હતો. C'était lui. Il récitait le Coran, mais durant toute sa vie, il n'a pas su faire le discernement entre le bien et le mal. Attention. આપણે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ, sixième imam, il y a un hadith que j'ai trouvé, mais c'est incroyable, hein? Sixième imam dit, les véritables jeûneurs sont peu nombreux, alors que les affamés sont nombreux. Peut-être que c'est mal traduit, je vais vous expliquer. Il y a une autre version qu'on trouve dans le hadith de Rasoul Khuda. J'y viens tout à l'heure. Petit imam qui est, les véritables adorateurs sont peu, alors que ceux qui font du bruit sont nombreux. Et Rasoul Khuda ni આવી જ મળતી જુલતી હદીસ છે બિહારુલ અનવારની અંદરમાં. રસૂલ ખુદા કહે છે, અમુક રોઝેદાર એવા છે કે જે લોકોને ભૂખ સિવાય કાંઈ નથી મળતું, અને અમુક નમાઝ પઢવા વાળા એવા છે જેઓને ફાતિગ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. ઉઠ બેસ કરતા હોય તો ફાતિગ તો થાય ને, પગ દુખ્યા આવે, જલાઈ જાય, તો એને ફાતિગ સિવાય કાંઈ નથી મળતું. Ça demande réflexion. Pourquoi une personne qui va jeûner toute la journée, il n'obtient rien, ભૂખ સિવાય?
એવું ના થાય. આપણે પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની અવાજ જે હલમિન નાસિરીનની ગુંજી હતી એ ના સમજે અને એના જવાબમાં ફક્ત આપણે આ ડેકોરેશનની અંદરમાં રહી જાય. એવું ના થાય આપણે ગફલતમાં રહી જાય કે આ બસ આપણે સુપરફિશિયલ જે અઝાદારી કરવાની, આ તો મોહબ્બતનો ઇઝહાર છે. હું હુસૈનથી મોહબ્બત કરું છું, જ્યારે મારા મૌલાની શહાદત બયાન થશે, c'est normal, c'est tout à fait logique, અહીંયાથી આંસુ ટપકે. C'est pas ça l'azadari. એ તો એક façon de montrer notre amour envers Imam Hussein alayhi salam છે. તો જેવી રીતના ઓલો કોમેલ સાંભળ્યો રેસિટેશન અને એનો અંજામ ખરાબ થયો, જેવી રીતના છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે અમુક એવા રોજેદાર છે કે જેના રોજાનો કાંઈ ફાયદો નથી, અમુક એવા નમાઝ પડવાવાળા છે જેની નમાઝનો કાંઈ ફાયદો ના હોય. ખુદા ના કરે આપણી પણ આવી હાલત કોઈ કે અમુક એવા અઝાદાર છે કે જેની અઝાદારી ફાયદો ના દે. એક સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર એટલે અઝાદારીને આપણે એક રૂટીનના જેમ, એક ટ્રેડિશનના જેમ આપણે ના અંજામ આપે, પણ આપણે સમજીએ કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે સેક્રિફિસ દીધા હતા એનો મકસદ શું હતો. અગર જો હું એ મકસદને મારી જિંદગીમાં ના લઈ આવું તો હું તમારાથી સવાલ કરું છું, est-ce que Imam Hussein sera content de moi? Je sais pas, hein, c'est à vous que je vous pose la question. C'est pour cela, depuis 3 nuits successives, nous sommes en train de se poser la question, qu'est-ce que Imam Hussein alayhi salam attend de moi? પહેલો નુકતો આપણે જોયા હતા કે Imam Hussein il veut que j'apporte des réformes dans ma vie, les réformes, સુધારો. 2, Imam Hussein il veut que je fasse amr bil ma'ruf et nahy anil munkar dans ma vie, કે હું લોકોને સારા કામ તરફ દાવત આપું અને બુરાઈથી રોકું. ત્રીજો પણ આપણે ગઈકાલે જોયા કે je dois donner ce petit cœur à Imam Hussein alayhi salam. આ મારું દિલ હું ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામને દઈ દઉં. પાછું આપણે જ્યારે તે વારિસાનો નુકતો જોયા હતા, وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ, એટલે mon cœur وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْم, ça vient du mot taslim, એટલે મારું cœur છે ને est soumis au vôtre. Aïe Hussein, ce que tu vas aimer, je vais essayer de l'aimer aussi. Ce que tu détestes, je dois le détester aussi. C'est ça que ça veut dire. બસ હું કહું કલ્બી લે કલ્બિકુમ સિલ્મ, કલ્બી લે કલ્બિકુમ સિલ્મ, મારા કામ બધે ઊંધા હોય. C'est pas logique, c'est pas normal. આજે આપણે એક છેલ્લા એતાપની અંદર આગળ વધે, ચોથા એતાપ કે qu'est-ce que Imam Hussein alayhi salam attend de moi. કિતાબ કે જે પહેલા દિવસે મેં તમને હવાલો આપ્યો હતો, les paroles de Hussein ibn Ali alayhi salam de Medina à Karbala. આ કિતાબની અંદરમાં એક જગ્યાએ જે છે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ જ્યારે મદીનાથી રવાના થાય છે, મદીનાથી રવાના થાય છે તો 27મી રજબની રાતના રસૂલે ખુદાના રોઝા ઉપર આવે છે. મેં મસાઈબમાં બયાન કર્યું હતું કે રસૂલે ખુદાના રોઝા ઉપર આવે છે ખુદા હાફિઝ કરવા અને અલવિદા કહેવા માટે. પણ આ મોકા ઉપર રિવાયતના જુમલા છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ રસૂલની કબર પાસે આવીને અમુક વસ્તુ બયાન કરે છે. એ આપણી આજની મજલિસનો ચોથો પોઈન્ટ છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ કહે છે, આય મારા ખુદા, ô mon Dieu, j'aime ce que tu as recommandé et ta bienveillance, et j'abhorre ça veut dire je déteste, એકદમ હું નાપસંદ કરું છું શું? La malveillance et tout ce que tu as interdit. Imam Hussein est en train de faire un munajat avec Allah subhanahu wa ta'ala. ખુદા સાથે વાત કરે છે ઇમામ હુસૈન અને ખુદાને કહે છે, ખુદા, અય ખુદા, હું તારી ઇબાદતને પસંદ કરું છું
અને તારી નાફરમાનીને નાપસંદ કરું છું. હવે ગઈકાલનો જવાબ આવી ગયો ને કે ઇમામ હુસૈનને શું ગમે છે અને ઇમામ હુસૈનને શું નથી ગમતું. ઇમામ હુસૈનને ગમે છે ખુદાની ઇબાદત. મારી જિંદગીમાં ખુદાની ઇબાદત છે. ઇમામ હુસૈનને નથી ગમતું ગુનાહ, નાફરમાની, désobéissance à Allah. મારી જિંદગીમાં છે. પછી આગળ વધે છે. C'est là où ça devient intéressant. અહીં ખુદા તને વાસ્તો, જોજો કેવા બોલ ઇમામ હુસૈન વાપરે છે. તને વાસ્તો એ પર્સનાલિટીનો, એ શખ્સિયતનો કે જેની આ મારા સામે કબર છે. ખુદા એનો વાસ્તો દે છે. આ રસૂલની કબરનો વાસ્તો. Je te demande, અય ખુદા હું તારા પાસે આજીજી કરું છું. Je te supplie et te quémande de me montrer le chemin que je dois prendre. Ah, Imam Hussein, તમને કયો chemin ખપે છે? Le chemin qui procure ton agrément et celui de ton prophète. ઇમામ હુસૈનને ફક્ત એ રસ્તો લેવો હતો કે જેમાં ખુદાની રઝામંદી હોય, જેમાં ખુદા રાજી હોય. આજની મને જે વાત તમારી સામે કરું છે ને, ખુદાની રઝામંદીના બારામાં વાત કરવી છે. પણ એની પહેલા આપણે આગળ વધે. ઇમામ હુસૈન શું કહે છે? આય ખુદા, je déteste ta désobéissance. Il y a un hadith de notre cinquième imam, Imam Mohammed al-Baqir alayhi salatu wassalam. Imam Baqir alayhi salam il dit: Man ata Allah fahuwa lana wali. Celui qui obéit à Allah est notre ami, et celui qui désobéit à Allah. Faites la suite. Moi j'ai dit, oui, Rafik Bay, vous êtes mon ami. Monsieur Intel, non, je ne le connais pas, il n'est pas mon ami. બરાબર છે ને? હું એમ તો ના કહું તમારામાં કોણ મારો દુશ્મન હોય? કોઈ ના. તમે મને શું કહી રહ્યા છો કે તમે મારા દુશ્મન હોય? કાં હું એમ કહું મારો દોસ્ત છે, કાં હું એમ કહું મારો દોસ્ત નથી. તો અહીંયા તમે જો, normalement, qu'est-ce qu'il devait dire? Celui qui obéit à Allah est notre ami. Celui qui désobéit à Allah n'est pas notre ami. Mais non, il n'a pas dit n'est pas notre ami. Il a dit c'est notre ennemi. Même si je fais matam ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, et que je désobéis à Allah, cinquième imam, il dit tu es notre ennemi. Et salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. Alors à ce moment-là, je dois me poser cette question. À Karbala, comment je qualifie l'armée de Yazid? C'était des ennemis, non? Oui ou non? Et moi, on m'appellerait conditionnel. Ennemi aussi de Ahlul Bayt. Si je n'obéis pas, si je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, તો આ બધી વાત ઉપર આપણે તો વિચાર જ નથી કરતા. C'est pour cela la première phrase que j'ai dit au début de mon majlis ce soir, c'est quoi? Rien n'est acquis d'avance. Alors આપણે ગફલતમાં ના રહીએ. એવું ન થાય કે કયામતના દિવસે આપણો આ કોમ્પોર્ટમેન્ટ આપણને મોંઘું પડી જાય. એક સલવાત પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. Donc Imam Hussein, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la satisfaction et l'agrément, le razamandi de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il demandait, oh Allah, tu મને એવા રસ્તા ઉપર ચલાવ જેમાં તારી રઝામંદી સમાયેલી હોય. On va essayer de voir dans le Coran qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. આપણે જેટલા પણ અમલ કરે છે, આપણે નમાઝ પઢે, આપણે રોઝા રાખે, આપણે ઇમામ વડે, આપણે ખૈરાત કરે, જેટલા પણ સારા અમલ આપણે કરે છે, મકસદ શું છે? C'est quoi notre objectif?
કુરબતન અલ્લાહ, પણ કુરબતન અલ્લાહથી બાજુમાં થાય, પણ આપણો મગજમાં શું હોય? શું મળશે આપણને છેલ્લે? જી બરાબર છે ને મોહમ્મદભાઈ? જન્નત મળવા માટે જ કરે છે ને આપણે બધું. કે કેને જન્નત નથી ખપતી? કોઈ છે અહીંયા જેને જન્નત ના ખપતી હોય? આપણે બધા જે છે જન્નત માટે કરે છે. ઘણેને જન્નતમાં એક દરજ્જો મળશે, બીજો દરજ્જો મળશે, ત્રીજો દરજ્જો. Il y a des étapes, il y a des étages, il y a des grades. એટલે આપણે બધા મહેનત કરે છે. Finalité, le paradis. Je vous invite, Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate Tawbah, chapitre 9, verset 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે ખુદાએ વાયદો કર્યો છે કે એને મોમિનને ને મોમિનાતને શું વાયદો કર્યો છે કે અલ્લાહ એ લોકોને એવા બાગ દેશે, એવી જન્નત અતા કરશે કે જેમાં રૂઈસો હશે, જાર્ડેન હશે. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક બહુ ભારી ફ્રાઝ કહે છે, અહીં મારા બંદા તું જન્નત 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 કરે છે ને, વરિદવાનુ મિનલ્લાહિ અકબર. જો પેલા ખુદા કહે છે હું જન્નત દઈશ, જાર્ડેન દઈશ, રૂઈસો દઈશ, બધું. પછી ખુદા કે ધ્યાન રાખજે, વરિદવાનુ મિનલ્લાહિ અકબર. આ જન્નત જન્નત તું કરે છે ને મારા બંદા, યાદ રાખ, સમજી લે કે આ જન્નત કરતા પણ વધારે મોટી મારી રઝામંદી છે. શું કામ ઇમામ હુસૈન બોલ્યા 61 હિજરીમાં કે એમ ના કીધું ખુદા મને એ રસ્તો દેખાડ જે તારા જન્નત સુધી પુગાડે, ના, મને એ રસ્તો દેખાડ જે તારી રઝામંદી સુધી દેખાડે. આ ખુદાએ કુરાનમાં કીધું મારી રઝામંદી જન્નત કરતા પણ વધારે મોટી છે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અરબીની અંદરમાં જે છેલ્લો ફ્રાઝ છે, ذلك هو الفوز العظيم. ફૌઝ કોઈ દિવસ સાંભળ્યા છે? બોલ ફૌઝ. જી માશાઅલ્લાહ. આ ગઈકાલે સમજીને પડ્યા છે ઝિયારતે વારિસા. છેલ્લી ઝિયારતે વારિસાની અંદર મેસી બકુ રફીકભાઈ, જ્યારે આપણે ઝિયારતે વારિસાની અંદરમાં અમુક પાર્ટી છે, પેરાગ્રાફ છે. અમુક ઝિયારત પહેલા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની છે, પછી જનાબી અલી અકબર અલૈહિસ્સલામની છે, પછી હઝરત અબ્બાસની છે, ને પછી જે શોદાઈ કરબલાની છે. છેલ્લો ફ્રાઝ વફુઝતુમ ફૌઝન અઝીમા. ફૌઝ, એના સિવાય બીજું કઈ ફૌઝ તમને યાદ આવે છે? સાદીભાઈ ફૌઝ નો? મોહમ્મદ ફૌઝ 19મી માહે રમઝાન મસ્જિદ કૂફા ઇબ્ન મુલજીમની તલવાર જ્યારે અલીના સર ઉપર લાગી, અવાજ નીકળ્યો ફુઝતો બિરબ્બિલ કાબા. ખુદાના કાબાના રબની કસમ, અલી કામયાબ થઈ ગયો. અલીને શું કામયાબી મળી? કારણ કે અલીને ખુદાની રઝામંદી મળી ગઈ હતી. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. એટલે આપણે ઝિયારતે વારિસામાં કહે છે વફુઝતુમ ફૌઝન અઝીમા. અય શોહદાએ કરબલા, તમને ખુદાની રઝામંદી મળી ગઈ કારણ કે તમે હુસૈન સાથે શહીદ થયા. એટલા માટે નહીં કે તમે હુસૈનથી મોહબ્બત કરતા હતા. હું કરું છું મોહબ્બત. તો ગઈકાલે ઓલા યાદ છે ને આપણે, ઓલા અબુ થમામા સાઈદી ઇમામ હુસૈનને દુઆ દીધા. શું કામ? કારણ કે એની જિંદગીમાં ખુદા હતો. એટલે ખુદાની રઝામંદી જ્યાં હોય ને એ લોકો ફૌઝમાં પૂગી જાય. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ખુદાની રઝામંદી લઈ લીધા, ફૌઝમાં પૂગી ગયા. કરબલાના શહીદો, ખુદા એનાથી રાજી હતો કારણ કે એ લોકોના એક્શન એવા હતા કે ખુદાની રાજી કર્યા, ફૌઝમાં પૂગી ગયા. મને ફૌઝ ખપે છે. Je veux le succès. On sait maintenant qu'est-ce qu'on doit faire.
एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। La question de ce soir, c'est que comment obtenir cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ni a razamandi male કેમ? जुल्फिकार भाई કેમ મળે? આજે માર્શે હતું અહીંયા, સાદિકભાઈ લઈ ગયા હતા, મને ના દેખાણું, ખુદાની મરજીમાં તો ગોઈતા મેં કદાચ કિલોમાં કે ગ્રામમાં પર પીએસ મળી જાય ત્યાં બી પા. આ ખુદાની રઝામંદી ગોતે ક્યાં? કઈ બજારમાં મળે, કઈ સુપર માર્કેટમાં મળે? કોઈ દિવસ આપણે વિચાર નથી કર્યા? આજે બે વસ્તુ તમારી સામે રાખવા માંગુ છું, એક કુરાનની આયત અને એક હદીસ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદની અંદર સૂરે બકરા આયત નંબર 207, chapitre 2 verset 207. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha maradatillah. આ આયત વધારે ભાગે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની શાનમાં નાઝિલ થઈ છે, શબે હિજરતના મોકા ઉપર. પણ આને જો કોન્ટેક્સ્ટ જનરલમાં જોવા જાય ને, એ હું તમને ઇન્વિટેટ કરું છું કે તમે વાંચો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા શું કહે છે. જે લોકો પોતાના નફ્સને કુરબાન કરી નાખે, નફ્સ એટલે શું? પોતાની désirs-ને, પોતાના passions-ને, s'il sacrifie ses désirs, s'il sacrifie sa passion pour Allah subhanahu wa ta'ala, en échange Allah lui remet son agrément et sa satisfaction. શેખ સાહેબ મને જેમ ગમે ને હું એમ જ કરું. એ ક્યાંય ના પૂગ્યો તું બાપ, એમ ના બોલાવે, એમ ના વિચાર કરાવે, એમ વિચાર કર જેમ મારા ખુદાને ગમે હું એમ જ કરું. Là tu vas aller vers le fawz. તને જે ગમે, તને જે ભાવે, તને જે મન થાય, laisse de côté. Ça ne va pas te mener quelque part, nulle part. ક્યાંય નહીં પુગાડે તને. શું તને પુગાડશે ફૌજ સુધી? à dire que non. Là, je dois faire passer dans le scanner d'Allah subhanahu wa ta'ala. મને આ મન થાય છે, ખુદા રાજી છે, ખુદાને ગમશે. આપણે ખબર છે સૌથી મોટી ભૂલ ક્યાં કરે છે? મરિયાજના મોકાઓ. એ ખાલી જરાક મરિયાજની વાત કર્યો તો આજે બીજા અંગલેથી મારી દીકરીના કે દીકરાના મરિયાજ થવાના છે, હજી થવાના નથી. મોટું લિસ્ટ બનાવે છે ને આપણે મોહમ્મદભાઈ, બરાબર છે? આપણે બનાવી લિસ્ટ. માસા ના ભૂલાય, માસી ના ભૂલાય, ચાચા ના ભૂલાય, ચાચી ના ભૂલાય, સેમ્પલ વાળા કોઈ ભૂલાઈ ના જાય. આટલી બધી શું કામ યાદ? હા, ખરાબ લાગશે, બરાબર છે કે? હા, ખરાબ લાગે. અત્યારે એવી રીતે કરો, ઝુલ્ફિકાર ભાઈને નહીં કરો. अब बोला, c'est vrai ou c'est vrai? બહુ સારી વાત છે, c'est bien. avec ભાઈચારો છે, c'est un moment de convivialité, hein? C'est un moment où on invite tout le monde. On aimerait que tout le monde participe à notre fête. Alhamdulillah, બહુ સારી વાત છે, ખરાબ નથી. પણ અઝીઝાને મોહતરમ, એ જ ફેતની અંદરમાં હું નાચવાનું કરું, હું ગાયન કરું, હું હરામ વસ્તુ એટલી આગોગો કરી નાખું. એ જ હું હતો. ભાઈ તું ઈ વ્યાધિ ના કર કે ઓને ખરાબ લાગશે, ઓને ખરાબ લાગશે, ઓને ખરાબ લાગશે. તું વિચાર કર ખુદાને ખરાબ લાગશે કે નહીં લાગે. કોઈ દિવસ વિચાર કરે છે? ખુદા pendant ces quelques jours là, c'est મારો એક ને એક દીકરો છે. ખુદા નથી ખબર તારો એક દીકરો છે? મારી તો ઉમેદ હોય ને, ઉમેદ દેખો છો અહીંયા શું છે? નફ્સહુ ઇબ્તિગા. ઉમેદને મૂકી દે.
તારે જે મન થાય છે, જે તારી આરઝુ છે ને કબાટમાં નાખી દે તું, કે ખુદા રાજી નહીં થાય. આપણે આપણી શાદીઓની અંદરમાં આ હરામકારી કરે, પછી 3 મહિનાની અંદરમાં જ્યારે ભાઈ ભાઈ થઈ જાય આપણો દીકરો અને દીકરી, પછી આપણે કહીએ મોલાના દુઆ કરો. મોલાના શું કરે? શું કરે? Vous voyez toutes ces choses-là, c'est comme si on est en train de se moquer de nous-mêmes. Salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. આ અલ્લાહની રઝામંદી પહેલી વસ્તુ, તારા નફ્સને કુરબાન કરી નાખ. જ્યાં જ્યાં ખુદાનો ઇન્ટરડિક્શન આવે, તારા નફ્સને તું સાક્રિફાઈ કરી નાખ. તો અલ્લાહ કહે છે, એ મારા બંદા, જો તું તારા નફ્સને મારા માટે સાક્રિફાઈ કરીશ ને, તો એના બદલીમાં હું તને મારી રઝામંદી દઈ દઈશ. અને રઝામંદી શું છે? જન્નત કરતા પણ મોટી છે. Et notre problème, c'est ça justement. Après ઓલા 100 euros, les 20 euros, ça nous intéresse beaucoup ça. મોહમ્મદભાઈ, હું તમને પૂછું કે qu'est-ce qui serait mieux? કોણ અકલવાળો કહેવાય? હું દરરોજ આવું, મોહમ્મદભાઈ 100 euros દેજો ને, 50 દેજો ને, 150 દેજો ને. ou bien હું મોહમ્મદભાઈની સાથે એવો કોમ્પોર્ટમાં કરો કે આખો મોહમ્મદભાઈ મારો થઈ જાય અને મને પરબારો આવીને કે શેખ સાહેબ આરી મારે કોફરની ચાવી. નહીં આવું લેવા. સલવાત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. comprenez la différence? આપણે દરરોજ ખુદા પાસે, ખુદા મારી રોજી વધાર, ખુદા મારી સેહત અતા કર, ખુદા મને આમ કર, ખુદા મને તેમ કર. આપણો એ જ હોય. સારું છે, માંગવું ખરાબ નથી, પણ આપણે શું કામ એનાથી ઊંચું વિજય નથી કરતા? ખુદા મને તું મળી જાય તો મને બધું મળી ગયું. આ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દુઆએ અરફા હમણાં અમુક દિવસ પહેલા પડ્યા ને આપણે. એ ખુદા, જેને તું મળી ગયો એને શું ગુમાવ્યું, અને જે તને ગુમાવી નાખી એને શું મળ્યું? Et c'est ça la satisfaction et la રઝામંદી d'Allah subhanahu wa ta'ala. આજે એક હદીસ, અને ઇન્શાલ્લાહ એનું સ્વીત આપણે કાલે, કે આ રઝામંદી કેવી રીતના મળે. આપણે 9મા ઇમામે મુહમ્મદ તકી અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ ઇમામ અલી સલામ ફરમાવે છે કે 3 એવા અમલ છે કે જેનાથી તમને અલ્લાહની રઝામંદી મળશે. 3 અમલ, 3 એક્શન તમે કરો તો તમને અલ્લાહની રઝામંદી, અલ્લાહની આગ્રેમાં, અલ્લાહની સેટિસ્ફેક્શન મળી જશે. પહેલી વસ્તુ, કિથરતુલ ઇસ્તિગફાર. વધારેમાં વધારે ઇસ્તિગફાર કરો. Demande de pardon. Le repentir. Le repentir nous જે છે, આપણે ઇસ્તિગફાર નમાઝ બાદ પડે છે. આપણે લૈલતુલ કદ્રની અંદરમાં 70 ફેરીને 100 ફેરે પડે છે. પટપટ કરી નાખે, સ્તક કરીને. શું કામ? પછી મોડું થતું હોય ને, જમાલ છે ને પછી અમલ શું? હા, ઓલું શેરી વાટ જોતી હોય ને નીચે. Encore une fois, je ne parle pas pour vous. Après, bas, istighfar. મારા ઉસ્તાદ કહેતા હતા કે ઈરાનની અંદરમાં એક ફેર સાંભળજો કે je sais pas pour vous mais moi je me suis un peu vu dans cette situation. મારા ઉસ્તાદ કહેતા હતા કે ઈરાનની અંદરમાં અમુક વર્ષ પહેલાની વાત છે અને હકીકત સાચો કિસ્સો કહે છે કે ઈરાનની અંદરમાં બસ હોય, બસ પબ્લિક, એમાં એક પાયણું જે હોય ઓરતો માટે હોય ને એક આંતરે હોય મર્દો માટે. પણ જ્યારે અર્ધ પોઈન્ટ હોય તો પછી એમાં ઓલું ના હોય, અહીંયાથી જ્યાંથી જગ્યા મળી, કારણ કે એકદમ રશ હોય તો ચડી જાય બધે. તો એ કે અમુક જવાનિયા હતા એ બસની અંદરમાં ચડ્યા અને એમાં એક મોટા બાપા હતા, એક બુઝુર્ગ માણસ, હાથમાં તસ્બી હતી. તસ્બી લઈને ચડ્યા, ઓલા જવાનિયા લોકો એને જગ્યા દીધી, ખુરશી ઉપર બેઠા અને જોશથી
અસ્તગફિરુલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ. હવે આ જે માવતર હતા એ બેઠા ને ખુરશીમાં, તો એનો ચહેરો જે હતો ને એ જે બૈરાઓનો જે આંતરે હતો ને પોર્ત એમાં જોઈને બેઠા. તો જ્યારે ઓલી 20 ઊભી રહે, કોઈ ઓરત ચડે, પેલા જોઈ પછી કે અસ્તગફિરુલ્લાહ. વળી 20 ઊભી રહે, વળી કોઈ બાયડી કોઈ ઓરત ચડે, જોઈ માથાથી પગ સુધી, પછી અસ્તગફિરુલ્લાહ. તો હવે એટ ધ પોઈન્ટ હતું, તો બધી ઓરતો અહીંયાથી ચડતી હતી, એમાંથી એક ઓરત જે છે જ્યાં જળનો દરવાજો હતો ને મરદોનું, અહીંયાથી ચડી ગઈ. તો આ બુઝુર્ગ નજર ના પડીવા, તો ઓલા જવાનિયાએ કીધું, અંકલ અહીંયા એક અસ્તગફિરુલ્લાહ ચડી છે. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. Moi, je fais mes astaghfirullah de cette façon. Ça, je ne vais pas vous le cacher. હાલતે ચાલતે બસ ગુનાહ કરતો જાઓ, અસ્તગફિરુલ્લાહ કરો, ગુનાહ કરું, અસ્તગફિરુલ્લાહ કરો. આ રમત રમે છે આપણે કે શું છે? ઇસ્તિગફારની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અમુક કન્ડિશન રાખે છે, અમુક કન્ડિશન રાખે છે મારા ને તમારા માટે. આપણા 8મા ઇમામ અલી ઇબ્ન મુસર રદા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, જે માણસ ગુનાહની માફી પોતાના જબાનથી માંગે પણ દિલની અંદરમાં જરાય પછતાવો ના કરે, il est en train de se moquer de lui-même. il મશ્કરી કરે છે. એ અસ્તગફારનો કાંઈ ફાયદો નથી. જેની અંદરમાં તારા દિલની અંદરમાં તને કંઈ પૂછે ના, તે ગુનાહ કર્યા છે, તને પછતાવો થવો જોઈએ, તને regret sentir થવું જોઈએ au plus profond de toi. જ્યાં સુધી તને regret sentir નહીં થાય, તારી ઇસ્તિગફાર નથી. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અમુક કન્ડિશન રાખે છે. બે આયત તમારી સામે રાખું. કુરાન મજીદ chapitre 5 verset 39, Surah Maïda verset 39. Bismillahir Rahmanir Rahim. खुदा किए छे, फमन ताबा मिन बअद जुल्मिह व अस्लहा. पांचवी réforme avec. On dirait que l'imam Hussein alayhi salam, il est avec moi de pas en pas. નથી લાગતું તમને? આપણા ધર્મની એક એક વસ્તુમાં આ ગોશ જાઓ ઇમામ હુસેન દેખાય છે, આ દ્રોત જાઓ ઇમામ હુસેન દેખાય, સામે જાઓ ઇમામ હુસેન દેખાય, પાછળ રેપીલે થાઓ ઇમામ હુસેન દેખાય. શા માટે? કારણ કે ઇમામ હુસેને તો આ દીનને બચાવ્યું છે. હવે સમજાય છે કે ઇમામ હુસેનની સેક્રિફિસ શા માટે હતી. જે રેફોર્મ ઇમામ હુસેનની વાત કરે છે, અલ્લાહ અહીંયા જ કહે છે, અહીં મારા બંદા, તું જ્યારે ગુનાહ કરી લે અને તું મારા પાસે માફી માંગવા આવ, તો માફી માંગવા પહેલા ખુદાના વાસ્તે એક વસ્તુ કર, પહેલા તું સુધર. Voilà le mot. Wa aslaha. Rectifie ton erreur. Rectifie l'erreur que tu as fait. Change tes mauvaises habitudes. જ્યારે તું તારી ખરાબ આદતોને બદલાવીશ, જ્યારે તારા ગુનાહને તું એક બાજુ મૂકીશ, તારી mauvaise habitude ને કાઢીશ ને, પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, il va accepter ton repentir. તને સુધરવું નથી ને અસ્તગફિરુલ્લાહની તસ્બીહ ઉપર તસ્બીહ તું કાઢે છે. આ કઈ હદીસે નથી, આ કોઈ વાર્તા નથી, આ કુરાન છે, આ અલ્લાહના બોલ છે. અગર તને માફી ખપે છે, પ્રીમિયર કન્ડિશન સુધર. આપણી બોલીમાં સુધર. જે તારી અંદરમાં એ પોતપોતાનું છે, c'est individuel encore une fois. તારી જિંદગીમાં જે પણ ગુનાહ છે, જે પણ ખરાબી છે, એને પહેલા તું સાફ કર, નેગેટિવ ને કાઢ, પછી તું ખુદાને કે ખુદા હવે મને માફ કર. તો ખુદા કહે છે, અલ્લાહ est certes pardonneur, ગફૂરુર રહીમ.
આપણે બસ કે ગફૂરુર રહીમ ગફૂરુર રહીમ. ગફૂરુર રહીમ ક્યારે છે? ખુદા કહે છે અગર તું તારી ખરાબ આદતોને કાઢી નાખ. એક સલાવત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અઝીઝ અને મોહતરમ, આપણા જવાનો ઘણી ફેરે વિચારતા હોય કે અમે તો હવે બહુ દૂર ચાલ્યા ગયા છે, અમે તો હવે બહુ ગુનાહ કરી લીધા, આ ખુદા જે છે મને માફ નહીં કરે. આને કહેવામાં આવે છે se désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ગુનાહ અને કબીરા નામની જે કિતાબ છે, ત્રીજા નંબરનો જે ગુનો છે, આયતુલ્લાહ દસ્તગીબ જે છે લખે છે કે ત્રીજા નંબરનો ગુનાહ કબીરા ઈ છે કે ઇન્સાન એમ સમજે કે ખુદા મને માફ નહીં કરે. Et ça c'est très grave. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મેં તમને કીધું ને કે અલ્લાહ જે છે ને કન્ડિશન આપે છે મને ને તમને, કે કન્ડિશન શું છે માફ કરવા માટે? અગર તું એ કન્ડિશનને પૂરા કર્યો, અલ્લાહ તને માફી આપી દેશે. બીજો કન્ડિશન જે છે આપણે જલ્દી જોઈ નાખીએ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે તહરીમ chapitre 66 verset 8 ફરમાવે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ તૂબુ ઇલલ્લાહિ તૌબતન નસૂહા. બીજો condition, la sincérité. અગર તું સાચા દિલથી તોબા કર તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તારા ગુનાહને માફ કરશે. અને છેલ્લી આયત આજની રાતની તમારી સામે રાખવા માંગુ છું, એ જ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે ઝુમર chapitre 39 verset 52 39-53 ની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, અય મારા બંદા, કુલ યા ઇબાદિયલ્લઝીના અસરફુ અલા અનફુસિહિમ. અય મારા રસૂલ કહી દે લોકોને, ઈ મારા બંદા લોકો કે જે લોકો ગુનાહ કર્યા છે, કે જે લોકો પોતાના નફ્સનો ઇસરાફ કર્યા છે, લા તકનતુ મિર રહમતિલ્લાહ ઇન્નલ્લાહ યગફિરુ ધુનૂબ જમીઆ. ખુદા તમારા બધાય ગુનાને માફ કરવાની તૈયાર છે. ખુદા તો વાટ જોઈ છે, પણ હું એવું બનવું ખપે ને કે હું જાઉં, ક્યાં મોઢે હું ખુદા પાસે જાઉં? પણ આ સિન્સિયરિટી, મારા જવાન ભાઈઓ અને મારી જવાન બહેનો, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જે છે ને એને વધારે ગમે છે એના ગુનેગાર બંદા, એ ઇંતજાર કરે છે ગુનેગારનો, કારણ કે ઓલો તો દેજા મુસલ્લા ઉપર છે, એના કરતા ઓની વાટ જોઈ છે પોતે, ઓલો જે આગોશ છે ને એને ક્યારે આવે. અને શૈતાન જે છે ને એ આપણને હંમેશા ભૂલાવી દે. તમે જોજો જરાક આજે રાતના essayez, faites l'expérience s'il vous plaît. સુવા મોર જરાક યાદ કરજો, ગઈકાલે અને આજે en 48 heures કેટલા ગુનાહ કર્યા છે? નહીં યાદ આવે તારી ભાઈ, નહીં યાદ આવે, ગારંટી તમને કહું. શું કામ? જરાક યાદ કરવા જશો ને ઓલું કઈ વરી ફૂંક મારશે, કાલે એના પૈસા ભરવાના છે, ઓ સેવરે બેંકમાં જવાનું છે, હું યાદ કરતો તો મારા ગુનાહ, ગઈકાલે શું કર્યું, ગઈકાલે સવારના ઉઠ્યો પછી સાંજના પછી યાદ વળી ઓલું ફૂંક મારશે, એ કાલે તાર rendez-vous છે ડાક્ટરે. Shaitan n'est pas content quand tu repenses à tes gounahs. Pourquoi? Parce qu'il a peur que tu vas demander pardon. Il connaît Allah. Ya Allah, ya. Shaitan il connaît કે આ કેવો મિસેરિકોર્ડિયો છે. આ બંદો પોતાનું માથું સજદામાં નાખી દેશે ને હમણાં ખુદા એને માફ કરી નાખશે. Et lui il veut pas ça. Faites l'expérience ce soir et vous allez voir. એટલે આપણને શું કરવાનું છે? આપણને આપણા ગુનાહ યાદ કરવાના છે. Il faut le faire. Parce que nous sommes, આપણે ગુજરાતીમાં કે મુજરીમ છે, મુજરીમ. On a fait des péchés.
આપણે યાદ કરે, એક એક ગુનાને યાદ કરે અને ખુદાને પછતાવાની સાથે સિન્સિયરિટીની સાથે. રસૂલે ખુદાના જમાનામાં ફજરનો ટાઈમ હતો. રસૂલે ખુદા મસ્જિદ નબવીની અંદરમાં નમાઝ પઢાવી અને જ્યારે નમાઝ પૂરી કર્યા ને તો બારે રોવાનો અવાજ આવતો હતો. સહાબી સાથે રસૂલે ખુદા નીકળ્યા, જોઈ છે il y avait un jeune qui était en train de pleurer જોરથી, દુસકે. શું થઈ ગયું? આંસુ. આ વાક્ય છે તફસીર કુમીની અંદરમાં પણ લખેલી છે અને અલ્લામા હાજી નાજી પણ પોતાની તફસીરની અંદરમાં લખી છે. આંસુ. યાર શું થઈ ગયું? જવાન બોલ તો ખરા. Il n'arrive pas à parler. Il est tellement, c'est comme si il a eu un grand problème dans sa vie. રોય છે. બધે છાનો રાખે છે. રસૂલે ખુદા પૂછે છે શું થયું? તો યા રસૂલલ્લાહ, બહુ મોટા ગુનાહ કરીને આવ્યો છું. કીધું તારા ગુનાહ ડેઝેરની ફાંસી કરતા જાજા હોય? જી oui યા રસૂલલ્લાહ, ડેઝેરની ફાંસી કરતા પણ મારા ગુનાહ જાજા છે. કીધું દરિયામાં જે વાઘ થાય છે અને જે મૂસ થાય છે દરિયામાં, એ મૂસ કરતા પણ તારા ગુનાહ જાજા હોય? યા રસૂલલ્લાહ, દરિયાના મૂસ કરતા મારા ગુનાહ જાજા છે. Et là, les gens, ils commençaient à trembler là. પછી રસૂલે ખુદા કહે છે, અય જવાન, શું તારા ગુનાહ આ સિતારા અને આસ્ત્ર જે આસમાન ઉપર દેખાય છે એના કરતા જાજા હોય? કીધું malheureusement યા રસૂલલ્લાહ, આ સિતારાઓ એતવાલ કરતા પણ મારા ગુનાહ મોટા ને જાજા છે. રસૂલે ખુદા એક સવાલ કરે છે, અય જવાન, શું તારા ગુનાહ ખુદાની રહેમત કરતા મોટા છે? ના યા રસૂલલ્લાહ, ખુદાની રહેમત તો એનાથી મોટા નથી. તો એ જવાન મને કે તે શું ગુનો કર્યો છે? રિવાયતની અંદર મળે છે, પોતે કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, હું કફન ચોર છું. મારું કામ છે જે પણ નવો ટોમ્બ થાય ને સિમેટિયરમાં, હું જાઉં અને કબર ખોલું અને ઓલું કપડું હજી નવું હોય, એ વખતમાં સ્વાના કપડા વાપરતા હતા, ધોળા કપડા. ટેક્સટાઇલનો પ્રોબ્લેમ હતો એ જમાનાની અંદર. ઇમ્પોર્ટેશનનો કોઈ માલ વેચવા આવે ત્યારે ટેક્સટાઇલ સારા મળે. તો આ ભાઈ જે છે એનું કામ હતું, કોઈ પણ નવી દફન ક્રિયા થાય, પૂગી જાય રાતના સિમેટિયરમાં, કબર ખોલી કફન પાછી કબર બંધ કરીને વેચી આવે, એનું કામ હતું. પોતે રસૂલે ખુદાને વાત કરે છે, યા રસૂલલ્લાહ, ગઈકાલે રાતના હું એક કબરને ખોઈલો. એ જ્યારે કબરને ખોઈલો તો એની અંદરમાં એક જવાન ઓરત અને છોકરી હતી. કીધું શૈતાન મારા મગજને જે છે બહેકાયો. યા રસૂલલ્લાહ, હું એ કબરની અંદરમાં ખરાબ કામ કર્યું. Comment on peut imaginer, pour les jeunes, ils parlent de la nécrophilie. C'est un truc inimaginable. જ્યારે કે હું કામ કર્યો યા રસૂલલ્લાહ, કબર દૂર જ વલાઈ ગઈ. હું બી ગયો, કબર બંધ કરીને હું ભાઈ ગયો, યા રસૂલલ્લાહ, હું તમારા પાસે આવ્યો છું, aidez-moi, sauvez-moi. રસૂલે ખુદા, રિવાયતના જો રસૂલે ખુદા સામે, mais qu'est-ce que tu as fait? Rasoul Khouda dit, éloigne-toi de moi. Rahmatul lil alamin, éloigne-toi de moi. J'ai peur que le châtiment d'Allah ne descende sur toi et que moi aussi je sois anéanti avec toi. Imaginez-vous la gravité des choses. જ્યારે રસૂલે ખુદા એને આમ જવાબ દીધા ને, આ જવાન તારીખની અંદરમાં છે, રોતો ડેઝેર, સૂરજ નીકળતો હતો, c'était le lever du soleil, જાય છે ડેઝેર મદીનાની અંદર,
ડેઝર્ટમાં જાય છે, જમીન ઉપર લાંબો થઈને સૂઈ જાય છે અને ખુદાને કહે છે, ખુદા આજે જો તું મને માફ નથી કર્યો તો હું મારા શરીરને તારા તડકા અને તારી ધૂપથી હું બાળી નાખું છું. ખુદાયા હું મોટો ગુનો કર્યો છે. ખુદાયા મેં મારાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ છે. ખુદાયા તારો રસૂલ મને માફ કરવાને તૈયાર નથી. સૂરજ ચડે છે. ઝોહર પહેલા જિબ્રાઈલ નાઝિલ થાય છે, રસૂલ ઉપર આવે છે અને કહે છે, અય મારા હબીબ, જલ્દી જા, મદીનાના ડેઝર્ટમાં મારો એક પ્યારો ને ચહીતો બંદો મારા પાસે માફી માંગી લીધો છે. એને મુબારકબાદી દઈ દે કે મેં તારા ગુનાને માફ કરી નાખ્યા છે. આ છે પરવરદિગાર. Avec cette situation, on serait encore désespéré de la miséricorde d'Allah. હુસૈનના સદકામાં જેવી રીતના હુરને માફી મળી ગઈ, આપણને પણ મળી જાય. ધારો આ હુર અલૈહિસ્સલામ જેનું માતમ કરવા માટે આજે આપણે ભેગા થયા છે. હુર અલૈહિસ્સલામ આ ઈ શખ્સ છે કે યઝીદની આર્મીના એક કમાન્ડર હતા, એક લશ્કરના સિપાહી હતા અને લશ્કરના સરદાર હતા. તમે રિવાયતોને સાંભળતા આવ્યા છો કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું લશ્કર જ્યારે આ કારાવાન મક્કાથી નીકળ્યું હતું તો રસ્તામાં જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામની આર્મી અને લશ્કર આવે છે જે ઇમામનો રસ્તો રોકે છે. ઘણી ચર્ચા થાય છે જનાબે હુર અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના દરમિયાન. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ઘોડાની જે દોરી છે ને, હુર એને બ્લોકે કરે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એને એક શબ્દ કહે છે, અય હુર, તારી માં તારું માતમ કરે. આ એક ખરાબ શબ્દ નથી, પણ અરબોની અંદરમાં quand il fallait montrer à quelqu'un sa colère, que je suis pas content de toi ou bien je suis pas content de ton comportement, ત્યારે આ phrase utiliser કરતા હતા. પણ અઝાદારો જ્યારે હુર અલૈહિસ્સલામ આ સાંભળે છે, સરને ઝુકાવી દે છે અને કહે છે, મૌલા હુસૈન, હું પણ તમને આવો જ ફ્રાઝ કહી શકું છું, પણ તમારી માં સૈયદાની હુરમત એટલી છે કે હું તમારી માના બારામાં આમ ના બોલી શકું. શાયદ આ બીબી ફાતિમાનું એહતરામ રાખવાના થકી અલ્લાહે શાયદ હુરને હિદાયત દીધી હોય. પણ અઝાદારો સાંભળી શકશો, રિવાયતના જુમલા છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સાથે જ્યારે વાટાઘાટ થાય છે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, અય હુર, મને ફલાણી જગ્યા જવા દે, મને બીજી જગ્યા જવા દે. એક મરતબા હુર કહે છે કે હું એક કાસિદને મોકલાવું છું અને ત્યાં કૂફાથી જે હુકમ આવે એ પ્રમાણે આપણે અમલ કરશું, ત્યાં સુધી જે છે આપણે આગળ વધતા જાય. તારીખના જુમલા છે, એ સમયે જે છે નમાઝનો ટાઈમ થાય છે. જ્યારે નમાઝનો ટાઈમ થાય છે, એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જો હરેક જગ્યાએ અલ્લાહ અલ્લાહ અને અલ્લાહ. જ્યારે નમાઝનો ટાઈમ થાય છે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હુરને સવાલ કરે છે, અય હુર, તું અમારા સાથે નમાઝ પઢીશ કે નોખી નમાઝ પઢીશ? હુર અલૈહિસ્સલામ કહે છે, મૌલા, તમે પ્રેઝન્ટ હોય અને અમે નોખી નમાઝ પડે, તમે ઇમામ છો, તમારી પાછળ અમે નમાઝ પડશું. હુરનું લશ્કર જે છે ઇમામની સાથે નમાઝ પડે છે. અઝાદારો એ વખત પણ આવ્યો કે જ્યારે કરબલાના મેદાનમાં ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો આ લશ્કર જે છે પહોંચી જાય છે. બીજી મુહર્રમના આ લશ્કર પહોંચે છે. દિવસો વીતતા ગયા. લશ્કર બલશ્કર જે છે કરબલામાં જ્યારે આવતું ગયું ને અઝાદારો, એક મર્તબા આશુરની રાત જ્યારે આવી ગઈ, ત્યારે રિવાયતના જુમલા છે કે હુર આખી રાત સૂતા નથી. જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ આખી રાત જે છે વિચાર કરી રહ્યા છે, કારણ કે હુર નહોતા ધારતા કે આવી હાલત થઈ જશે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. હુર સમજતા હતા કે ફક્ત આ એક મ્યુનાસ કરવામાં આવે છે હુસૈનને. હુર સમજતા હતા કે શાયદ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કબૂલ કરી લેશે અને આ લડાઈ જે છે ખતમ થઈ જશે, કોઈ પણ કતલ નહીં કરવામાં આવે. પણ અઝાદારો જેમ સિચ્યુએશન બદલતો ગયો, હુર જે છે વ્યાધિમાં આવતા ગયા. અહીંયા સુધી કે શબે આશુરની રાત જ્યારે આવી,
હુર અલૈહિસ્સલામ પોતાના ખૈમામાં છે, વિચાર કરી રહ્યા છે. હુર અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે હું પોતાને જહન્નમ અને જન્નતના વચમાં પોતાને જોઈ રહ્યો હતો. અઝાદારો, આ છે discernement entre le bien et le mal. આ હુર અલૈહિસ્સલામે જે હક હતું એને ઓળખી લીધું. બસ અઝાદારો, આ રાત શબે આશુરની જ્યારે પસાર થઈ રહી છે, અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, એકાએક હુરના કાનમાં જે છે નાના નાના બચ્ચાઓની અલ અતશની આવાજ આવી રહી છે. અને હુર પોતાને જે છે પોતાના દિલથી કહી રહ્યા છે, અય હુર, આજે હુસૈનના બચ્ચા પ્યાસા છે તારા થકી. તું ફાતિમા ઝહરાને અને રસૂલે ખુદાને કયામતના દિવસે શું મોટું દેખાડીશ? અઝાદારો, હુર વિચાર કરે છે. બસ સુબે આશુર જ્યારે નમૂદાર થઈ, અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે કે હુર પોતાના ગુલામને બોલાવે છે, પોતાના દીકરાને બોલાવે છે, અને આ બંનેને સાથે લઈ અને ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ખૈમા તરફ આવે છે. અરબાબે મિંબર કહે છે, ઇમામે હુસૈન ખૈમાની અંદરમાં બેઠા હતા, તરત જ આવાજ દીધી, અબ્બાસ, અકબર, જલ્દી જાઓ, મારા મહેમાનનો ઇસ્તકબાલ કરો. અઝાદારો, એક મરતબા જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ જેમ નજદીક આવતા ગયા, અબુલ ફઝલ અબ્બાસ આગળ વધ્યા, ઇસ્તકબાલ કરે છે, હુરનો આક્યુઈર કરે છે જનાબે હુરને. પણ એક મરતબા જ્યારે જનાબે હુર નજદીક આવે છે તો ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર આવી ગયા. આવીને તરત જ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના કદમોમાં પડી જાય છે. કહે છે, મૌલા, જે આજે તમારી હાલત છે મારા થકી છે, શું મારા ગુનાહ માફ થઈ શકશે? અય હુસૈન, તમે મને માફી આપી શકશો? એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જે છે હુરને ઊભા કરે છે. હુરને કહે છે, અય હુર, મારા ખુદાએ તને માફ કર્યો, હુસૈન પણ તને માફ કરે છે. પણ અઝાદારો, આજે એક રિવાયત હું વાંચી રહ્યો હતો. એક મરતબા હુર અલૈહિસ્સલામ કહે છે, મૌલા, શું મને ફાતિમા ઝહરાની દીકરીના ખૈમાના બાજુમાં તમે લઈ જઈ શકો? એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હુરને બીબી ઝૈનબના ખૈમાની બાજુમાં લઈ જાય છે. હુર અલૈહિસ્સલામ સલામ કરે છે, અય બિનતે રસૂલ, તમારા ઉપર સલામ થાય. અય બિનતે રસૂલ, હું તમારા ભાઈ પાસે માફી માંગવા આવ્યો છું. તમારા ભાઈએ મને માફ કરી દીધો છે, તમે પણ મને માફ કરી દો. જનાબે ફિઝા ખૈમાના દર ઉપર આવે છે. અય હુર, સાનિએ ઝહરા તને સલામ કહે છે અને કહે છે કે અય હુર, તમારા ભાઈની મદદ માટે આવ્યો છે. સાનિએ ઝહરા કયામતના દિવસે માં ફાતિમા ઝહરાની સામે તારી શફાઅત કરશે. અઝાદારો, અજરકુમ ઇલલ્લાહ. અઝાદારો, જ્યારે લડાઈ શરૂ થઈ અને તીરોનો વરસાદ શરૂ થયો, એક મરતબા હુર અલૈહિસ્સલામ જે છે નજદીક આવે છે. આવીને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને કહે છે, મૌલા, મને એમ થાય છે કે તમે જીવતા હોય અને તમારી હયાતીમાં જે છે હું મારી જાન તમારા ઉપર કુરબાન કરું. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હુરને રજા આપે છે. જનાબે હુર આગળ વધે છે. તારીખ કહે છે કે ઝુહૈર ઇબ્ન કૈન અને જનાબે હુર જે છે બે જણા સાથે બાતાઈમાં જાય છે. શૌંદે બાતાઈમાં બે જણા સાથે જાય છે. અને જ્યાંથી હુર ઉપર ડાબી બાજુએથી જ્યારે હમલા થાય છે તો જનાબે ઝુહૈર ડિફેન્સ કરે છે, અને જ્યારે જમણી બાજુથી ઝાલિમો આવે છે તો જનાબે હુર ખુદ પોતાનો ડિફેન્સ કરે છે. અઝાદારો, આ બે ઇમામ હુસૈનના સિપાહી સાથે લડી રહ્યા છે. એક મરતબા પણ અરબાબે મિંબર બીજું કંઈક બયાન કરે છે. અઝાદારો, મેં તમને કીધું ને કે અરબાબે મિંબર કહે છે કે હુરનો એક જવાન દીકરો હતો અને હુરનો ગુલામ હતો. એ લોકો પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં આવ્યા હતા. અને હુર અલૈહિસ્સલામ કહે છે, મૌલા, હું તમારા પાસે ઇજાઝત માંગુ છું કે મારા દીકરાને પણ મેદાનમાં જવાની રજા દો. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, હુરનો દીકરો કરબલાના મેદાનમાં ગયો અને ઝાલિમોના હાથે જ્યારે શહીદ થયો ને અઝાદારો, એક મરતબા જ્યારે ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર પડ્યો, પોતાના બાબાને આવાજ દીધી, બાબા, મારી મદદ માટે આવો. હુર અલૈહિસ્સલામ જ્યારે દીકરાની આવાજ સાંભળ્યા તો લડતા પોતાના દીકરાની લાશ તરફ જે છે આગળ વધવાની કોશિશ કર્યા. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, જ્યારે હુર પોતાના દીકરાના લાશાના બાજુમાં આવે છે, શું જોયે છે? હુરની પહેલા હુસૈન પહોંચી ગયા છે.
હુસૈન પહોંચી ગયા છે. કહે છે હુર તું પાછો ચાલ્યો જા, તારા જવાન દીકરાનો લાશો છે. અરે તારો તું ઝઈફ બાપ છો, કેવી રીતના જવાનનો લાશો જોઈ? હું કહીશ મૌલા હુસૈન, અરે હુરનો તો બહુ જ ખ્યાલ છે, પણ જ્યારે અકબર જમીન ઉપર આવશે મૌલા, ત્યારે તમારો મદદગાર કોઈ નહીં હોય. અઝાદારો, બસ આખરી જુમલા, જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામ જે છે પોતાની જંગને જારી રાખે છે. જંગ કરતા કરતા અઝાદારો, જનાબે હુર અલૈહિસ્સલામનો જે હાથમાં હથિયાર હતો જમીન ઉપર પડી જાય છે. હુર અલૈહિસ્સલામ ઘોડા ઉપરથી ઉતરે છે, પગે ચાલી ચાલીને જે છે હુમલા કરે છે. પણ riwayat લખે છે કે પાછળથી જે છે હુર ઉપર તીરના હમલા થાય છે, હુર જખમી થઈ જાય છે. અઝાદારો, જ્યારે હુર પાછળ ફરે છે, એક તીર હુરના પેશાની ઉપર લાગે છે. અરે ખૂનનો ફુવારો જારી થાય છે, હુર જમીન ઉપર પડે છે. જ્યારે હુર જમીન ઉપર પડે છે, ઝુહૈર બિન કૈન પોતાના બીજા સાથીઓને બોલાવે છે. હુર અલૈહિસ્સલામને ઉપાડી અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ખિદમતમાં લઈ આવે છે. રિવાયત લખે છે હુરની શ્વાસ ચાલી રહી હતી, હુરની શ્વાસ ચાલી રહી હતી. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જમીન ઉપર બેસી ગયા, હુરનું માથું પોતાના ખોરામાં રાખ્યા. શું જોયા? પેશાની જખમી છે, લોહી નીકળી રહ્યું છે. ફરઝંદે ઝહરા ફાતિમા ઝહરાનો રૂમાલ કાઢે છે. અઝાદારો, એક મર્તબા હુરની પેશાની ઉપર જે જખમ છે ત્યાં બાંધે છે અને બાંધતા બાંધતા કહે છે, અય હુર ખુદા હાફિઝ, તું દુનિયામાં પણ હુર છો, આખિરતમાં પણ હુર છો. માતમે હુસૈન.